अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला मसील लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व रऊफ़ना व त्वबीबना व त्वबीब अमराज़ क़ुलूबिना व रूह अरवाहिना व क़ुर्रत आयुनिना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अल्लज़ी कान वजहुहु यतलअलअ कल-क़मरि लैलतल बद्र ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलीन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा अत्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमलिन लक़द नसब्तु बिही नस्लन लिज़ी उकुमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफ़ीइल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबि लिवाइल हम्द सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिर रिदाइ व स्वाहिबिल अमामति व स्वाहिबिल बयानी व फ़सीहिल लिसान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। दरूद शरीफ हुआए मुहतरम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद
صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم آمين. محترم مسلمانانو، مشرانو، همزولو، ځوانانو، زلمورونو او په کورونو کې په پرده کې ناستې خویندې میندې، الله رب العزت په موږ تاسو عظیم احسان دی چې په دغه پرپتن دور کې او د دې قیامت ته د قریبې زمانې په دې دور کې الله رب العزت موږ او تاسو ته د دواړو جهانو د سردار د محبوب رب ذوالجلال د سردار دو جهان د امام الانبیاء د خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم د هغو په محبت کې او د هغوی د عشق او د محبت نکډکو زړونو سره الله رب العزت تاسو راوستی او موږ ته هم الله رب العزت په دغه مجلس کې د حاضرۍ توفیق راکو. الله دې د حافظ صاحب د هغه د معاونینو د اهل محله او د دې کلي د خلکو او چا چې په دغه مجلس کې سعی او محنت او کوشش او خپل د محبت اظهار کړی دی، الله دې قبول کړي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د محبت اظهار دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل محبت دپاره په خپله باندې ومهه د یو صحابي نه نه د ډېرو ګڼو صحابو نه اظهار غوښتی دی چې تاسو ما ته د خپل محبت اظهار وکړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. نبی علیہ السلام فرمائے نا مومن کامل در هغه پورې نشي کېدی چې زه ورته د خپل پلار او د خپل زوی او بل روایت کې راځي د ټولو خلکو نه د دوی نه ورته محبوب نشم، نو دی کامل محبت د نه دی، دی کامل مومن نشي جوړېدی. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل محبوب صحابي مراد رسول حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام سره تشریف فرماو او د نبی علیه السلام سره د خپل عشق او محبت اظهار وکړو، نبی علیه السلام ته عرض وکړو، وی فرمایل یا رسول الله تاسو سره زما ډیر زیاته مینه ده، د هر چانا او د هر څه نه سیوا مینه ده در سره زما. نبی علیه الصلاۃ والسلام امتحانا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل، وی عمر څومره ټول خلک دې یاد کړو ځان دې یاد نه کړ، د خپل ځان نوم سیوا. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو درنګ له خاموش شو. صادقان خلکو، رښتونه خلکو، زر تر زره دعوه نه کوله چې او د ځان نوم سیوا. یول می په خپل زړه باندې نظر واچو، حضرت عمر فرمای بیا مې د خپل ځان ته وکتل، د خپل زړه په سترګو باندې بیا مې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د خپل ځان د محبت موازنه وکړه. نو څه د لږ ساعت نه وروستو حضرت عمر سر پورته کو او یا رسول الله اوس راته د خپل ځان نوم ښووې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل الان یا عمر، اوس دې محبت کامل شو عمره چې د خپل ځان نه درته هم سیوا محبوب. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل محبت اظهار د صحابو نه غوښتی دی. ځان د افراط او د تفرید دواړو نه بچ کول غواړي، طالبان پې پوهېږي. نه افراط کول پکار دي چې مبالغه وي، چې دې حد ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت دعوی العیاذ بالله ورسو چې ګنې د خدای مرتبه ورله ثابتو، نه دا به هم نه کوو. عالم علم و عیب دې ورته نه دا به هم نه کوو.
خو تفرید به هم نه کوو چې ټول کال تیر شي او ستا په ژبه د نبي علیه الصلاة وسلام صفت را نه شي، نو ستا د مشرانو د بل د مشرانو د هغې صفت که څوک د دنیا وکړي هېڅ فایده نه کوي تر هغه پورې چې د نبي علیه السلام صفت د چا په خوله را نه شي. نو تفرید هم نه دی پکار چې بس پرېږدوه دا خبرې د کوم ځای نه ثابت. خدای مه ګڼه بېشکه بنده دی، نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا. بابا عبدالرحمن دغه عجیبه شعر ویلی دی، خدای دعوی ورله مه کوه او مې ثابتوه، نور ټول صفات چې الله رب العزت په یو انسان کې کامل او مکمل اچولی دی هغه صرف او صرف نبی علیه الصلاة والسلام. د انبیاء علیهم السلام سلسله شروع ده. حضرت آدم علیه السلام ته شرف د دې خبرې حاصل دی چې د ټولو انسانانو اب دی، بابا دی، پلار دی، او د ټولو نه لوی فخر ورته دا حاصل دی چې هم د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې دغه 1,40,000 انبیا پیدا شوي دي. هم دا فضیلت او دا برکت د حضرت آدم علیه السلام دا خصوصیت هم ثابت دی چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک که د ټولو انبیاو امام دی، که د ټولو مخلوقاتو سردار دی، او که باعث تخلیق کائنات دی، خو د حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیه السلام په اولاد کې دا د آدم علیه السلام دپاره لوی فضیلت او خصوصیت دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام دپاره دغه خصوصیت دی چې په خاندان کې نبی علیه السلام را روان دی. د حضرت موسی علیه السلام ځان له مرتبه ده، د حضرت یوسف علیه السلام ځان له حسن دی، د حضرت هارون علیه السلام ځان له یو ورورولي ده، د حضرت موسی علیه السلام سره د تایید یو لوی داستان دی. نور ټول انبیا علیهم السلام تیر شوي دي. حضرت عیسی علیه السلام له هم الله رب العزت لوی فضیلت ورکړی دی او د لوی خصوصیت خاوند دی او د بني اسرائیل اخیرنی پیغمبر دی. دغه ټول صفات پړ په پړ موقع په موقع الله رب العزت انبیاء علیهم السلام له ورکړي دي. خو هر نبی هغه د خپل امت، د خپل قوم، د خپلې زمانې تر خپله حیاته پورې پیغمبر را لېږلی دی. بیا چې کله بل پیغمبر را لېږلی دی الله رب العزت، نو یا یې ورته نوی کتاب او صحیفه ورکړې ده، یا یې د بل پیغمبر په شریعت باندې هغه مامور ګرځولی دی. ټولو ته الله رب العزت ځان له فضیلت ورکړی دی. ابراهیم علیه السلام الله رب العزت خپل خلیل وګرځو، موسی علیه السلام الله رب العزت خپل کلیم وګرځو، عیسی علیه السلام الله رب العزت خپل روح الله وګرځو، حضرت نوح علیه السلام الله رب العزت آدم ثانی وګرځو. د دنیا ټوله نقشه چې د حضرت نوح علیه السلام نه وروستو بیا د هغه خاندان نه چې مسلمانانو د حضرت نوح علیه السلام تابعدارو د هغوی نه پیدا کړه، دغه ټولو انبیاو له الله رب العزت خپل خپل خصوصیات ورکړي دي او په خپله زمانه کې اعلی معجزې خلکو ته ښودلي دي. خو د قربان د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک نه چې باعث تخلیق کائنات دی او الله رب العزت د ځمکه او د اسمانونه د چرند او پرند او د کل کائنات د نبی علیه السلام د مخه پیدا کول، نو د دې د وجې څومره انبیا چې راغلي دي نو هغه صرف او صرف د دې دپاره چې تر نبی علیه السلام پورې څومره امتونه راځي چې هغه د نبی علیه السلام دپاره تیار کړي چې کم انسان او کم پیغمبر او کم رسول د دې ټولو انبیاو امام دی چې د هغه دپاره ټول په یو خوله باندې صفت خوا وګرځي. نو ټول صفات الله رب العزت په نبی علیه السلام کې واچول. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آچ خوبا همه دارند تو تنها داری. د حضرت یوسف علیه السلام حسن هغه په چرچه ده په مصر کې، د کنعان خلق په مین دی، د مصر ښځې زنانه د هغه د حسن تعریف کوي، بادشاه مصر په خپله د هغه تعریف کوي. او کله چې قافله ویني نو هغوی وایي نه دا ملک دی، دا بشر نه دی بلکې دا یو ملک دی، الله رب العزت یو جدا مخلوق خسته پیدا کړی دی. دغه حسن یوسف علیه السلام له ډېر زیات د هغه حضرت یوسف علیه السلام دپاره د ابتلا او د ازمایش سبب هم ګرځي. خو حضرت یوسف علیه السلام چې په څه باندې کمال ته رسي نو هغه د هغه حسن نه دی بلکې هغه د هغه کمال د نبوت دی. او الله رب العزت بیا د مصر بادشاه ګرځوي، چارې هغه لکه د غلامانو خرڅېږي
او یوې په بل خرڅوي بلې په بل خرڅوي خو الله رب العزت چې کله ورته نبوت ورکړ نو په ټول عالم باندې فائز وګرځو او د مصر بادشاه یې وګرځو حسن یوسف علیه السلام له ورکړو حضرت موسی علیه السلام له یې همسا ورکړه یو اعلی معجزه یې وله ورکړه حضرت شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په فتح العزیز کې په تفسیر عزیزي کې لیکلي دي دغه نه به صرف اژدها نه جوړېده دغه به صرف د بیزو دپاره یې پې پاڼې نه څنډلې یوازې دا نه چې تکیه به یې پې لګوله بلکې د دې همسا بله خصوصیاتو حضرت موسی علیه السلام چې به کله د شپې سفر کولو نو د ورځې دکه امسا کې به الله رب العزت د شپې یو بیټري پیدا کړه چې موسی علیه السلام ته به په تیاره کې لار ښودله او همدغه امسا وه چې حضرت موسی علیه السلام به کله اوده کېدو نو چې دا به یې سر ته کېښوده نو د دې نه به باقاعده یو پیردار او چوکیدار جوړ شو او چې تر کمې پورې موسی علیه السلام ودو تر هغه پورې به یې دې همسا چوکیداري کوله او دا ډېره عجیبه همسا ده دا هغه همسا ده چې دا ورته د شعیب علیه السلام د کور نه میلاو شوې ده حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام چې کله مصر کې په هغه په خطا باندې یو سړي له سوپ ورکړه او هغه مړ شو او هغه قبطي و نو فرعون د موسی علیه السلام پسې پولیسو لګولو چې د موسی علیه السلام تلاش وکړي نو موسی علیه السلام د مصر نه را روان شو مدائن شعیب علیه السلام ته راغی د شعیب علیه السلام کلي او خاریې ته راغی دغه ځای کې مصر یو کېږي د موجوده وخت سره پخوا چې ونو شام سره یو کېدو موجوده وخت سره هغه د سعودي عرب په یو بارډر باندې یو کېږي دا فقیر عاجز الله رب العزت هغه ځای ته بوتلی دی چې په کومه لار موسی علیه السلام د مصر نه سفر کړی دی او د شعیب علیه السلام کلي ته راغلی دی او په کومه ځای کې چې موسی علیه السلام ګډې سرونې دي هغه ځای هم الحمدلله ما فقیر لیدلی دی او هغه کوهونه چې موسی علیه السلام د هغه جینکو دپاره اوبه راایستي دي هغه کوه هم راته الله رب العزت ښودلی دی هغه ځایونه ما الحمدلله ولیدل زه حیران پاتې شوم چې موسی علیه السلام دا دومره لوی سفر کړی دی او راغې په دو باندې راځي یریږي خو چې کله د شعیب علیه السلام کلي ته راځي نو دا ورته پته نشته چې دلته د الله یو پیغمبر پاتې کېږي نو لړ د کوهي په غاړه باندې ودرېده چې ویې کتل نو هلته څه جینکۍ جدا ولاړې دي قرآن هغه مکمل تذکره راغستې ده او هغه واقعه راغستې ده موسی علیه السلام ورته وایي تاسو ولې دغه ځای کې داسې ناست ولاړې مخونه مو پټ کړي دي او څاروي مو یو طرف ته کړي دي وایي دا ډېر زیات د زورورو کلی دی د چا چې ډېر ځوانان وي هغه یې خپلو څاروو له مخکې اوبه ورکولی شي موږ غوندې تور سرې خپلو څاروو له مخکې اوبه نه شو ورکولی په هغه خلکو کې هټدرمي وه هغې کې یو قسمه جاهلیت و د ښځو بې خیال نه ساته د زنانو بې خیال نه ساته یقین وکئ هغه عادتونه لا اوس هم د هغه علاقې په خلکو کې شته مونږ چې څنګه لړو مونږ په هغه میدان کې ګرځېدو هغه ونه چې موسی علیه السلام د کومې ونې لاندې دا دعا غوښتې وه الله رب العزت په هغې باندې قرآن مجید کې هم د موسی علیه السلام دې واقعې ته اشاره کړې ده وتولی الی الظل موسی علیه السلام هغه سوري ته رانږدې شو را وګرځېد او ویې فرمایل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ای ربه زه وږې شوی یم خو ویلی نشم چې ډوډۍ راله راکړې خو هغه څه راله راکړې چې ستا د طرف نه د خیر فیصله وي هغه زما په حق کې وکړې زه محتاج یم ستا د جانب نه خیر ته ما له ډوډۍ راکړې ما ډېر سفر کړی دی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ما له انتظام د ډوډۍ وکړي الله اکبر همدقه وخت کې شعیب علیه السلام دې لوڼو له موسی علیه السلام ګټه لر کړه او خلک یې اخوا دېخوا کړل په هغه خلکو کې اوس هم هغه شی شته موږ چې کله هغه میدان ته لړو موږ هغه کوهي ته کتل وړو موږ په کاڼو باندې ویشتي ما وی که مسلمانانو بچي خو هم د هغې خلکو په اولاد کې راځئ اوس هم د خپلې نه وړئ دلته کې ګوره موږ هېچا په کاڼو نه ویشتي هغوی موږ په کاڼو باندې ویشتو نو دا مې دې پورې وي هغه ځای کې هغه اثرات دي موسی علیه السلام پسې شعیب علیه السلام لور راله تاسو ته ټوله واقعه معلومه ده ورته یې وي ما سره ورشه زمونږ باباجان وایي چې مونږ کره راشه موسی علیه السلام چې هلته لاړو نو شعیب علیه السلام ورته وی په خیر هلې بس دی اوس الله رب العزت تعالی نجات درکړو د قوم د ظالمانو نه اوس دا بالکل پر امن ځای دی دلته هیڅ نشته د فرعون حکومت دلته نشته ښه په ارام یا او که دې خوښه نو ما سره ګړې بېزې وسره وه دا جینکۍ دي ته شپونکی شه ته ګړبه شه
دا ګډې بيزې به سره حضرت موسی علی نبینا علیه السلام تر دغه ساعته پورې ګډې نه دي سرولي او دا به یاد ساتئ د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک یو ځل په یو سفر باندې تلو نو صحابه وی یا رسول الله مونږ د تا لپاره ګورګورې راوړو ګورګورې ورته وکړه یوسفجي مونږ ورته ټول ګورګورې وو زه تاسو لپاره ګورګورې راوړم صحابو کې یو صحابي ووی نبي علیه السلام وفرمایل تورې ګورګورې راوړه تورې ګورګورې شنې مه راوړه تورې ګورګورې راوړه دا پخې او دا خوږي هغه صحابي ورته وی یا رسول الله مونږ ته خدا پته نه وه چې تاسو د ګورګورو قسمونه هم پېژنئ د ګورګورو قسمونه خو هغه څوک پېژني چې په غرونو کې ګډې بيزې سره نو تاسو خو داسې شمېرئ پېژنئ او داسې د قسمونه شمېرئ لکه چې تاسو ګډ به پاتې شوي شپنکۍ حیران شو نبي علیه السلام وفرمایل ولې تا ته دا ناشنا خبره ښکاري ما د مکې معظمې په غرونو کې څو کاله د مکې معظمې د خلکو ګډې بيزې په اجرت باندې سورولې دي د دې نه معلومه شوه نبي علیه السلام وفرمایل وی الله چې کله هم پیغمبر را لېږلی دی نو په هغه باندې د خلکو د تربیت نه مخکې ګډې بيزې سرولې دي کله چې ولې صبر دې مقام ته رسولی دی چې ګډې ډېر زیات ورانې وکړي یو خوا بل خوا ورشي او دی ورته کشن وکړي او دی پې صبر وکړي دغه وخت کې الله رب العزت دله نبوت ورکړی دی نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې موسی علیه السلام باندې هم الله رب العزت ګډې سرولې دي او په ټولو انبیاو علیهم الصلاة والسلام باندې الله رب العزت ګډې بيزې سرولې دي موسی علیه السلام نه یو ځل شعیب علیه السلام د ګډو نه یو ګډه یا یو بیزه هغه وتښتېده موسی علیه السلام ورپسې ډېر زیات مزل وکړو منډې ورپسې والې هغه بیزه وه هغه تښتېده موسی علیه السلام راټینګوله بیزې ځان نه ورکړو خو اخر بیزې ساه لنډ وي نو په ځای ودرېده او څنګ کېده موسی علیه السلام د هغې نه سیوا ډېر ستړی شوی ځکه چې هغه خو بیزه وه دونه یې والی شو موسی علیه السلام په مرکونډو کې ورپسې خپې خپې منډې وهلې چې بیزه یې راونیسله نو ځان له په دې جولای کې کېنوله او د خپو نه یې ورله ازغي وباسل او جړلې ورته وی ځان دې په تکلیف کو ما خو ته بدې ردیله نه وي رانیولې ما خو ته دې نه رانیسلې چې د خپل کنډک نه او د خپلو ملګرو ګډو بیزو نه مه جدا کېږه شرم خپه دې وکړي نو جړلې ورته او بیزې د خپو نه مرکونډه یې استې د الله رب العزت د حکم او د فیصلې دغه وخت کې جوش ووهو او الله رب العزت ورته هم د دغې مرکونډو د خپو د بیزې نه په یستو باندې د نبوت اعلی مرتبه ورکړې ده چې تا دا بیزه ونه واله ګنې تا کې ډېره غوسه وه تا خو کپتي ووهه او بیزه دې ونه واله معلومه شوه هغه وخت کې تا کې غوسه وه خو د ګډو بیزو په سرولو کې درکې صبر راغی چې صبر درکې راغی اوس که ستا د قوم نه یو سړی ډېر زیات بغاوت وکړي او ډېر کمکل او بېوقوف شي خو ته به د هغه په هغه بېوقوفتیا کمکلتوب باندې په ناپوهتیا باندې د هغه په حق درمای صبر کې ځکه د یو څاروي او ځناور ته دې څه ونه وي دغه شان به ته انسان ته انشاءالله څه نه وایي نو الله رب العزت ورته نبوت ورکړ د دې نه وړاندې شعیب علیه السلام ورته وی خوښه نه دی ویاو وی لور به درله درکړم بیا ډوډۍ پې وخوړله وی لور به درله درکړم علما صوفیای کرام فرمایي وی دغه آیت شریف دعا ده او دا دعا الله ذکر کړې ده او ذکر کړې په دې وجه باندې ده چې موسی علیه السلام دا وغوښته نو د ډوډۍ انتظام مې وله وکړو د کور انتظام مې وله وکړو د فرعون د ظلم نه مې خلاص کړو او ورله مې په یو ښه ځای کې د یو اعلی اولوالعزم پیغمبر د لور د رشتې بندوبست وکړو نو څوک چې دا دعا او دا وظیفه کوي الله رب العزت پې دا ټولې خبرې برابروي موسی علیه السلام ته شعیب علیه السلام وی خوښه نه ده ویا وی ورشه یو لښته راواخله د دننه چې دا بیزې پې بیا راشړې راغونډوي موسی علیه السلام لړ هغې کمره کې لښتې ګڼې پرتې وي یو ګېډې لښتې پرتې وي په هغې کې موسی علیه السلام څه تیاره وه څه دغه شان موسی علیه السلام یو نیغه لښته وکته چې بهر یې راړه رڼاله نو هغه کږه وږه لښته یې په لاسو کې پرته وه نو شعیب علیه السلام ورته وی چې دا ته څه کې داسې لښته نه نیغه لښته وګوره موسی علیه السلام لړ بله لښته یې راواغسته چې بهر راووت بیا که لښته وه په لاسو کې شعیب علیه السلام ورته وی ته ولې بله لښته نه راخلې موسی علیه السلام کوشش نو که زه به نه یم پوه شې چې په درېیم نه لړ بله لښته یې هغه یې جدا کېښوده د ګېډي نه بلې لښته راوباسله چې بهر راووت تکه کږه وږه لښته یې په لاسو کې وه
شعیب علیه السلام ورته وایي دا ته څه کوې ولې دا کږه وږه لښته راړې وې زه یې نه راوړم په لاسو کې مې همدغه لښته راځي چې بلې له لاس وړم دا راځي شعیب علیه السلام ورته ووایي د دې هر څه سره دې دا مبارک شه چې دا هغه همسا ده چې د آدم علیه السلام نه واخلي تر نن ساعته پورې بغیر د پیغمبر نه د بل چا په لاسو کې نه ده راغلی دا کږه وږه مې درته ځکه وي چې کېږي زما وي که نبي نه نو دا ته نشي راغستی خو الله به درله نبوت هم درکوي موسی علیه السلام له الله دغه کمال ورکړو معجزه یې وله ورکړه یا د بې ځایه وله معجزه ورکړه عیسی علیه السلام راغی هغه له الله رب العزت دم ورکړو او په دم په وجه به الله مرضونه پرې د مریضانو ښه کول بیماران پرې جوړول چې ړانده به و هغوی له به الله نظر ورکولو څلور مړي هم الله رب العزت د عیسی علیه السلام په دم باندې د عیسی علیه السلام په 33 کاله کې څلور مړي هم د الله رب العزت په اذن باندې ژوندي کړي دي دا ټولې معجزې په خپل ځای باندې دي دا ټولې معجزې یو پیغمبر ته یو دوه معجزې میلاو شوي دي خو قربان د خپل محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه چې کومې معجزې د حضرت آدم علیه السلام نه واخلي تر عیسی علیه السلام پورې را روانې دي هغه ټولې الله یو ځای کړي او زما محبوب او ستاسو محبوب له یې ورکړي حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آج خوبا همه دارند تو تنها داری حسن د یوسف علیه السلام دم د عیسی علیه السلام او عصا د موسی علیه السلام او ید بیضا د موسی علیه السلام آج خوبا همه دارند تو تنها داری هغه ټول خوبا او هغه ټول محبوبان چې را یو ځای کې هغه ټول محبتونه الله پتا کې په یوازې ځان باندې یو ځای کړل د نبی علیه الصلاة والسلام تذکره د محبت ضروري ده او یوازې دا نه چې ګینې مونږ یې یو محفل کې وکړو یو مجلس کې وکړو په رس کې چې داسې ساعت تېر نه شي ما مخکې به هم ویلي دلته به مې خامخا ویلي چې داسې یو ورځ به مونږ او تاسو تېره نه شي چې هغه د ضرور نه زمونږ د خولې خالي وي ځکه ما په عربو کې چې عرب یادېږي داسې چې هغوی په دې څیزونو باندې پروا نه ساتي او بلکې بعضې خلک وایي هغوی مخالف دي داسې نه ده هغوی که مخالف دي د بدعت مخالف دي هغوی که مخالف دي د شرک مخالف دي الله رب العزت د هغوی نه یو خپل کار اخلي په ترکو باندې د محبوب رسول الله مبارک تبرکات محفوظ کړل اوس په اوسني حکومت باندې الله رب العزت د نبی علیه السلام کلی او علاقه او حرمین شریفین د بدعات او شرکیاتو نه د دغه حکومت په وجه باندې الله محفوظ ساتي دا به یاد ساتئ ګوره داسې نه ده هغوی ما لیدلي دي په دې خپلو سترګو باندې تاسو چې دا بهر کوم خلک وینئ د روزې مبارکې نه بهر دا دیاړي مار دی دیاړي اخلي دا غیر مقلد چې ورته وایي دی پیسې ته ردې اخلي دی ته یې دا ویلي چې شرګیري والا او پټکي والا مو په رس کې تنګ نه کړو تاسو له مونږ پیسې نه درکوو نو چې هېڅ ورته ویلاو نه شي نو ما غوندې بل بندل او طالب له مولا له او پیر فقیر له ټېله ورکړي وایي ځکه نه مونږ ورته وایو اوس یې مروانه هغوی په دې باندې تنګول کوي چې هغوی ته د حکومت دغه نه دي دغه خلک هسې پزوي وي عرب چې اصلي عرب دي یو مقلد وي د یو امام پسې روان وي هغه به چرې هم داسې یو خبره ونه کړي داسې خبره به ونه کړي چې د بل مسلمان زړه پرې ازار شي ما په خپله باندې یو پولیس افسر چې دا په روزه مبارکه باندې ډیوټي وي نو یو بل له لاس ورکړو ډیوټي بدله شوه چونکې زه ولاړم هغوی ته مې خیال سلام یو بل باندې وکړو بیا یو بل هغه ډیوټي بدله کړه او لاس یې میلاو کړه چې ستا ډیوټي شوه یقین وکړئ چې هغه نوی پولیس راغی څنګه نو هغه چې هغه سره لاس میلاو کړو دې پله راتلو نو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک مواجهې شریفې ته چې کوم ځای جوړ دی او په هغې باندې پورته لیکلي دي علما خلفاو به هم کتلي وي عام تعلیم یافته خلک به پرې هم پوهېږي هنا السلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم هنا السلام علی ابي بکر الصدیق هنا السلام علی عمر بن الخطاب دا درې ځایونه دي په دغه درېو ځایونو یې لیکل کړي دي نو مواجهې شریفې مخې ته چې څنګه راغی نو سلام یې وکړ او قسم دې داسې سلام یې وکړ چې زما دا زړه ورسره اورېږدې د ما سلام دې ته ویلی شي دې ته نه شي ویلی چې زمونږ خلک موبایل ونیسي بلکې بعضې بېوقوفو سره چپلي او چپلي یې مو چتې نیولي چې چپلې دې روکې نه شي او په محبوب سلام وکړي ما ته د یو داسې جماعت او فرقې یو سړي ووي چې مونږ په ښکاره باندې هغه ډېر مخالف ګڼو د دې خبرو ما ته یې وی صاحبه یو خبره ته کوم که لاړې وی حاجیانو معتمرینو ته په تقریرونو کې دا خبره وکړه چې ځان سره چپلې د محبوب د سلام په وخت کې بالکل مه وړئ ما وی روکې دي شي هغه چپلې چې د محبوب مبارک مخې ته باندې تېرېږي هغه چپلې لاسو کې روکې دي شي ته راغلی کوم ځای ته
تا لکونه روپۍ د چا د سلام دپاره ورکړي دي د خپلو سلو او د 200 روپو د چپلو غم دی در سره هغه یو ناشنا سلام وکړو مونږ خو ولاړو کتاب مو مخې ته نیسلی په دغه کتابونو کې درود و سلام هلته مخامخ مه وایې او خو بنده بس صرف سبق وایي وظیفه کوي د عشق او محبت نه ډک سلام وکوي ما ته یو بزرګ عالم وی چې سلام کوي په محبوب ورسره دا ووایه یا رسول الله ما ستاسو سلام کولو زه مو نه وینم خو تاسو راته ګورئ محبوب زما سلام واخلئ نو چې څنګه هغه پولیس والا راغی نو یقین وکړئ خولې یې کېښوده په مواجهې شریفې باندې وی السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله السلام علیک دوه درې پیرې دا ووی بیا یې هغه جنګله ښکل کړو یا رسول الله السلام علیک بیا هغه پولیس والا ودرېد خلکو ته یې وی دی خوا مه راځه ما یې په ځای وایي خلک پوهېږي نه چې محبوب ولاړ مخامخ تشریف فرما دی ارام فرما دی او هغه لګیایي ماربلو سره هغه ماربل ښکلی نو وګوره چاته مخامخ ولاړ دی دا څه کې کوم خوا ګورئ محبت دې ته وایي الله دې زموږ صحیح محبت نصیب کړي وروڼو د محبت اظهار هم صحیح دی پکار هم دی چې بنده د نبي علیه السلام سره محبت وکړي نبي علیه الصلاة والسلام فاطمه یو هلک راته نوجوان حضرت طلحه بن براء رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې او نبي علیه الصلاة والسلام سره ډېر کامل محبت یو ځل د نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو یا رسول الله زما تا سره ډېر زیات محبت دی نبی علیہ السلام فرمایل څومره محبت دی وی بسیاره محبت مې دی یا رسول الله نبی علیہ السلام فرمایل ښه یو امتحان پې کوي خو هغه امتحان کې پرېږدي نه چې دی ورشي بهر محبوب ورته وفرمایل وی زه یاره د خپل مور او پلار نه دې سیوا ما سره مینه دی وی او یا رسول الله نو وی که زه درته څه ووایم هغه به کوې وی او یا رسول الله محبوب دغه وخت کې عجیبه امتحان په هغه کوي خو هغه امتحان کې سر ته رسولو ته نه پرېږدي صرف د یو کلمې او د یو جملې تر حده پورې دغه امتحان دی یو نوجوان دی د نوجوان وینه ده او هغه جوش کې ده محبوب ورته فرمایي نو چې وایي چې زه به ستا هر حکم منم زه درته وایم ورشه خپل پلار برا هغه اوس قتل کړه حضرت طلحه توره راویسته وی یا رسول الله څنګه چې دروغجن شم او تاسو ووایئ چې توره مې رایستي او که نه او اسینه چې دې وروسته راوباسم زما په اړه کې د پلار مینه اسینه چې چېرته راشي اوس دا دی ځم او قسم یې خوړه قسم ته نبي علیه السلام پرېنښود توره یې راویستی په دې به اوس خپل پلار مو محبوب د لاس نه ونیسو نه 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 دا خو ما په تا امتحان کولو زه د جوړولو دپاره راغلی یم بچیه د خپل پلار دی ډېر خیال احترام کوه او ادب کوه دا خو ما وی چې ته وایې چې زه ډېر زیات محبت لرم تا سره ما در باندې یو امتحان کو هغه وی یا رسول الله تا امتحان کو ورنه که ستا حکم وي نو قسم مې د په خدای چې څوک راته یادې د ټولو نه سیوا مور او پلار ما ته خواږه نو ما به هغه هم قتل کړو ستاسو لپاره نبي اسلام فرمایل نه دا محبت دی نبي علیه السلام باندې غیر مسلم هم وایي نو په خپل وخت کې اوس هم داسې شته خو الله دې غیر مسلمو ته ټول امت دپاره دعاګانې کوي الله دې ورته هدایت وکړي امت د نبي علیه السلام د ګورې محبوب رسول الله مبارک به ډېر زیات په خپل امت باندې فخر کوي ما تعالی نه دي پکار چې د محبوب په امت باندې لعنتان وکړو محبوب پې قسم په خدای خفه کېږي ما تعالی نه دي پکار چې ووایو چې ډېر سره مسلمان نه دی ځکه محبوب پې خفه کېږي چې کافر دی کافر ته به کافر وایي خو مسلمان ته ګورې خدای دې نه کړي چې زما ستا یا د بل د ژبې نه کافر وایي دوه څیزونه دي د مارونو دا یاد ساتئ د شهرت پر وړاندې ځکه یې درته وایم دوه څیزونه دي چې هغه په چا کې نه وي هغه بنده ته واپس کېږي د کومې خولې نه چې وتلي وي یو لعنت دی یو کفر دی دا مې ځکه ووایي زمانه د دې موبایل او د فیسبوک او د دې څیزونو ده زه یې خو خپله نه استعمالوم نه پې پوهېږم خو ما ته بعضې خلک ووایي خلک یو بل ته نسبتونه کوي څوک کنځلې کوي څوک د بل څه نسبتونه کوي دغه شی بند کوي دغه شی بلکل نه کوي د هر چا چې خپله نظریه ده هغه دې وي خو ګورې خیال کوئ منت درته کوم د نبي علیه السلام د امتي او د خپل ورور مسلمان په هکله داسې یو خبره ونه کړي چې د محبوب مخې ته بیا ما او تا یا بل مختورونو ګرځو الله دې نه کړي محبوب ته به بیا څه وایو محبوب په خپل ژوند کې هم داسې خلک منع کړي دي چې هغه یې داسې یو کار کړی دی نو داسې نه دي کول پکار نبي علیه السلام فرمایي دوه څیزونه دي یو هغه څوک چې هغه چاته کافر وایي
یو هغه څوک چې په چا لعنت ووایي نو چې لعنت ووایي یا کافر ووایي نو هغه کفر او لعنت ورشي هغه بنده له چې د هغه عقیده وګوري او هغه عقیده صحیح وي نو هغه لعنت یا کفر هغه واپس شي د الله دربار ته وایي یا الله زه خو پلانکي په پلانکي باندې ویلی وم او زه هلته لړم هغه په هغه کې نه موجود زما ځای پکې نه کفر وایي زما ځای پکې نه لعنت وایي زما ځای پکې نه الله ورته وفرمایي وګور ځان له ځای وګوره نو ځان له ځای وګوره هغه به په ټولو کائناتو کې وایي ګرځي دا لعنت او کفر او ځان له به ځای ګوري هر یو مخلوق او هر کائناتو هر یو شی به ځان ساتي لرې شه لعنت یې لرې شه کفر یې لرې شه هر یو شی چرین پرین کائنات ونی بوټي غرونه کاندې به ترېنه ځان ساتي تورې کاندې به ترېنه ځان ساتي موږ له خواله مه راغله دا به بیا د الله دربار ته ورشي یا الله زما خو ځای نشته ما له خو هېڅ څوک ځای نه راکوي الله به وفرمایي چې یو ځای دې نشته هغه خولې ته وردننه چې د کومې خولې نه راوتی د جړا مقام دی د محبوب امت سره ډېر محبت کول پکار دی محبوب په خپل امت ډېر زیات مین دی ګورې دومره پې مین دی چې دومره هېڅ څوک خپله مینه نه شي ځایولی لکه محبوب چې خپله مینه د خپل امت سره ځای راکړي محبوب وفرمایل هر پیغمبر خپله دعا په خپل وخت کې غوښتله ما خپلې دعاګانې غوښتلې خو ما یو دعا پرېښودله صحابه حیران دي چې رسول الله مبارک کومه دعا پرېښودله هغه دعا چې الله اجازت کړی دی او الله رب العزت رخصت ورکړی دی او الله رب العزت حکم کړی دی او الله اذن کړی دی چې وغواړئ زما نه یو داسې دعا چې د دې خامخا قبلون پیغمبر ته یې ویلي دي نبي ته یې ویلي دي رسول ته یې ویلي دي محبوب وفرمایل هر پیغمبر په خپل وخت کې کله د خیرو په شکل کې او کله د عذاب په شکل کې او کله د دعا په شکل کې خپلې دعاګانې ویلي دي حضرت نوح علیه السلام د خپل قوم نه انتهایي مایوسه شو انتهایي مایوسه شو 12,500 کاله لږ نه دي 9,500 کاله تبلیغ کړی 12,500 کاله عمر دی په دغه 12,500 کالو کې په هغه په قوم کې یو څو کسان نه علاوه ټولو انکار کړی دی کفر کړی دی حضرت نوح علیه السلام چې مایوسه شو وی فرمایي رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ای الله د دې کافرانو په کلي کې چې یو کور هم پرې نه دی د دې کافرانو دا کلي مات کا روکې کا تاس نسې کا دا خو ډېر کافران دي او دی خدا ستا د ذات نه انکار کوي زما 9,500 کاله تبلیغ ضایع شو لړ دقه شان انک ان تذرهم یضلوا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا الله رب العزت فرمایي نوح علیه السلام وی اے الله دی کې به نور څه پیدا کېږي خو ګمراه به پیدا کېږي ولا یلدوا الا فاجرا کفارا یا به هغه څوک زیږی چې د دی په شان فاجر او کافر وي روکې کړی دی نسلونه روکړه هغه خپله دعا یې وکړه مجبوره شو مایوسه شو نو هغه خپله دعا یې وکړه نبي علیه السلام وفرمایل په ما باندې سخت وختونه راغلي خو امام الانبیاء دی خاتم المرسلین دی تر قیامته پورې بلکې تر قیامته پورې نه تر جنته پورې بلکې تر جنته پورې نه په جنت کې مو تر همیشه پورې به د محبوب رسول الله مبارک سرداري وي جنډه دې په لاسو کې لواء الحمد د شفاعت دپاره ټول انبیا هغه ته رجوع کوي د حوض کوثر لوښي به د ټولې دنیا د ټولو انبیاو نه د محبوب رسول الله مبارک سیوایي محبوب فرمایي په حوض باندې به هر نبي خپل ځان له حوض باندې ولاړ وي صحابه واورئ ګوره زما حوض دی زما حوض د دې مدینې منورې نه واخلي تر مکې معظمې یو کلی یاد کړه تر هغې پورې اوږد دی بلکې تر صنعا تر یمنه پورې اوږد دی یو طرف داسې دومره اوږد دی بل طرف دومره لوی دی بل طرف دومره لوی دی صحابه حیران دي یا رسول الله دومره لوی حوض وي په دې به څوک وي زما امت به راځي ما نه به اوبه غواړي زه به خپل امت له اوبه ورکوم یا رسول الله په دې کې به بیړ نه وي ګڼه ګوڼه به نه وي ټیل ټال به نه وي محبوب فرمایي نه زه به د خپل امت دپاره د الله نه سوال کوم الله به ماله د خپل حوض باندې دومره لوښي راکړي چې څومره په اسمان کې ستوري هېڅوک به هم یو بل له نه ټیلا نه دیکا نه زور نه زیاتې نه اپله شه نه دې پله شه هر بنده به مطمئن وي چې محبوب ته به ماته انشاءالله اوس لوښې ملاوېږي د محبوب د لاسونه دومره محبوب کې محبت دی د خپل امت دومره پکې اظهار د محبت دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي زه به ولاړم د قیامت په ورځ باندې یو امت به راځي یو امت به راځي
اوږد حدیث دی بخاري شریف راغستی دی مشکات شریف یو امت به راځي امت یو ډلې ته هم ویلی شي قوم ته هم ویلی شي لوی امت ته هم ویلی شي وړوکي ته هم ویلی شي محبوب وفرمایل په هغې کې به لوی ډله هم وي وړوکې ډله به هم وي نبي علیه السلام وفرمایل چې یو پیغمبر پسې به یو ډله را روانې یو پسې به یو ټبر را روانې یو پسې به یو خاندان را روانې محبوب وفرمایل داسې نبي په پکې هم وي چې هغه پسې به 2 کسان را روانې مسلمانان سره محبوب وژړل سترګو کې اوښکې راغلې محبوب د دې نه وروسته نور هم سترګو کې غټ غټې اوښکې راغلې محبوب وفرمایل داسې انبیا هم په دنیا تېر شوي دي چې د الله رب العزت نه ورته نبوت میلاو شوی دی او هغوی به یوازې رواني د هغوی ظالمان قوم او ظالم قوم او ظالم امت یو کس به په دغه نبي باندې ایمان نه راوړي هغه به یوازې رواني محبوب وفرمایل دې کې به ستا انبیا راځي هغوی سره به ډېر خلک وي نبي علیه السلام وفرمایل چې یو ډېر لوی امت به را روان نو زه به وایم چې دا به زما وي زه به وایم یا الله ربه دا زما امت دی الله به وفرمایي نه زه به وایم چې دا به دومره لوی امت د چا دی ما خو چې دومره لوی امت زما کېدی شي ځکه ته خاتم الانبیا یم تر قیامته پورې به زما امت پیدا کېږي چې دا زما نه دی چې د چا دی الله به وفرمایي دا د موسی علی نبینا علیه السلام دی زه به وایم چې ښه دغه کې به یو لوی امت را روان وي دې پسې دا امت به ختم شي سواد اعظم به وي سواد اعظم دې ته ویلی شي یو توره کپړی به وي تش یو کپړی به وي نه به د سر پته لګي د اول او نه به د اخر پته لګي دومره لوی امت به وي بس دغه وخت کې به زه مطمئن شم او الله به راته وفرمایي یا محمد هذا امتک ای محمد صلی الله علیه وسلم دا ستا هغه امت دی نبي علیه السلام فرمایي زه به ډېر خوشحاله شم زه به ډېر خوشحاله شم د خپل امت په دې کثرت باندې په سیواوالي دې پورې مې وویل الله دې د نبي علیه السلام امت سیوا کړي الله دې ټولو کافرانو ته الله دې ټولو غیر مسلمو ته هدایت وفرمایي او که هدایت په قسمت کې نه وي الله دې مسلمانان د هغوی د شر نه محفوظ وساتي چې د چا په قسمت کې الله هدایت لیکلی دی الله دې هغوی ته زر تر زره هدایت وکړي نو زما محترمو ما ستاسو خدمت کې عرض دا کولو چې د دومره ښکلي نبي د دومره ښکلي رسول د دومره ښکلي پیغمبر په امت کې الله موږ او تاسو پیدا کړي یو موږ له تاسو له شکریا پکار ده چې موږ د دې شکریا ادا کوو یو په الفاظو سره ما مخکې ویلي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا یو په خوله باندې یو په اعضاو باندې په خپله چهره باندې چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام د امتیت شکر ادا کړو په دې باندې چې موږ څوک وویني چې موږ ته ووایي او دا د نبي علیه الصلاة والسلام امتي د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو اتباع ده ګیرې هم د هغه په شان محبوب رسول الله مبارک د سنتو مطابق جامې هم لباس هم کړه وړه هم اخلاق هم عادات هم دا د الله رب العزت د محبوب په شان زموږ ستاسو جوړ کړي ډېر محبت رسول الله مبارک کړي د ټولو خلکو محبت ما تاسو ته ووایي هر چا به ورسره یو شان مینه کولې واجبه مینه نبي علیه السلام په خدمت کې صحابه خو خودو د نبي علیه السلام په خدمت کې یهودیان هم پاتې شوي ټیک د یهود اوس هم چې دي هغه وخت سره چې ضرر به رسوله هر څومره خلک پکې یو یهودي هلک و هغه د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې همیشه به خدمت کولو د نبي علیه السلام نبي علیه السلام وفرمایل یو ځل چې دا هغه هلک نه وینم هغه یهودي چا وویل ډېر سخت بیمار دی یا رسول الله ډېر سخت بیمار دی محبوب روان شو د خپل خادم او د یهودي خادم تپوس له نبي علیه الصلاة والسلام دي کائنات په دغه لحظه باندې فخر کوي چې وګورئ یهودي نه مقابل کې د یهودي په کور کې پیدا دی د یهودي پلار زوی دی په خپله باندې یهودي دی د یهودیت نه نه دی وتلی بیا هم چې د نبي علیه السلام په خدمت کې دی محبوب روان دی د هغه تپوس له عیادت له روان دی نه 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 داسې نه کوي نبي علیه السلام چې نه نه دا یهودي دی زه وله نه ځم که هغه یهودي دی خو دا محبوب رسول الله مبارک دی که هغه هر څوک دي که خاندان د نبي علیه السلام دشمن دی خو دلته نبي علیه السلام د اعلی اخلاقو حامل پیغمبر دی انک لعلی خلق عظیم الله رب العزت فرمایي ته ما د اخلاقو په اعلی پوړی ودرولې ستا دومره لوی اخلاق دي چې په ژوند کې به تا نه انسانان څه کوي تا نه به میږی وموهو چې دی نو هغه به درنه خفه نه شي تا نه به ماشي میږي هم
خفه نشي، تا نه به ځناور هم خفه نشي، حیوانات به درنه هم خفه نشي. محبوب رسول الله مبارک د هغوی کور ته ځي، ورډبئ، د هغوی د کوره څوک راوځي او بیا زر په تو باندې ځي او یهودي له اطلاع ورکوي چې ابوالقاسم نبي علیه السلام ته به هغوی ابوالقاسم وي ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم ابوالقاسم راغلی دی او چې څه وایي نبي علیه السلام وفرمایل زه د هغې ځوان او د هغې هلک خادم تپوس نه راغلی پلار یې ورته ووایي راځه یا ابوالقاسم راځه زموږ کور ته. نبي علیه الصلاة وسلام د هغه سر ته کېناستو، محبوب رسول الله مبارک د هغه سر ته کېناستو، دم یې پرې واچو، خو بیا یې ورته ووایي ای بچیه ای هلکه ما سره کلمه ووایه د لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اکبر. محبوب په دې باندې ډېر زیات حریص و او دا پکې یو ډېر لوی تړپ و چې څنګه به یو انسان ته هدایت میلاو شي. محبوب رسول الله مبارک د خپل تره سر ته ناست دی، ابو جهل هم ناست دی. نبي علیه السلام وایي تره بس ته که نه ایمان راوړه که نه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ووایه. ابو جهل وایي ونه وایه ګورئ ونه وایه. الله اکبر. دا به څه عجیبه منظر و. محبوب به څومره بېوسي وه اختیار کړي چې وګوره دا ظالم سر ته ناست دی، دومره نشم کولی چې ده ته ووایم چې پاسه د دې ځای نه. دومره طاقت لا نه دی راغلی. الله رب العزت ازمایش او ابتلا دغه زمانه وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي تر کلمه ووایه. ابو جهل ورته وایي ګوره خیال کوه ابو طالبه د پلار نیکه دین دې پرې نه دی، خلکو کې به وروسته ډېر بې خونده یادېږي. ابو طالب په اخره کې څه ووایي؟ وایي زه د خپل پلار نیکه په دین باندې یم. د نبي علیه السلام والا کلمه یې ونه ویې. محبوب رسول الله مبارک واپس شو، ابو طالب مړ شو. نبي علیه الصلاة والسلام علي صاحب واپس راغلو د هغه د دفن نه او غسل نه. نبي علیه السلام ورته وایي پلار دې ښخ کړو؟ وایي نبي علیه السلام ورته وفرمایل ته هم غسل وکړه ځکه تا یو کافر پلار له غسل ورکړی دی، اوس لحاظه ستا وجود چې دی د هغه د غسل په وجه ناپاکه شوی دی، ته غسل وکړه. موږ شیعو ته وایو نه نه ابو طالب ایمان نه دی راوړی، ایمان چې راوړی دی نو معاویه راوړی دی، د هغه پلار ابو سفیان راوړی دی. شیعه ظالمان وایي نه ابو سفیان هم نه دی، معاویه هم نه دی، العیاذ بالله یزید هم نه دی، دا ټول وایي کافران دي. ابو طالب ایمان راوړی، موږ ونه تاسو غلط روایات وایي. ابو طالب ځکه ایمان نه دی راوړی چې په کومه ورځ باندې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ایمان راوړو. ګیره سپینه ده، د بخاري روایت دی، دومره سپینه ګیره ده چې پړکې وهه. نبي علیه السلام نه یې راوستو، رسول الله مبارک واورئ دا مې پلار دی، دوم الحمدلله ایمان راوړو. نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک وپړکېده. ابوبکر مبارک شه مبارک شه، ستا په خاندان کې صرف او صرف دا یو سړی ستا پلار پاتې و چې د ایمان نه و راوړی. نور مور دې مسلمانه وه، بچي دې مسلمانان دي، بیبي دې مسلمانه ده او لونه خو دې خود مسلمانانې دي. یو لور زما په زوجیت کې نه محبوب وفرمایل ستا کل واړه خاندان چې ټول مسلمانو، تا ته چې دک و تا ته چې تکلیف و هغه صرف د یو پلار و چې دله ایمان نه و راوړی. ښه الحمدلله د ایمان راوړو. ویا یا رسول الله ستا په لاسو باندې ایمان راوړي. نبي علیه السلام وفرمایل مبارک شه او ابوبکر ته به نن ډېر زیات خوشحاله چې ستا پلار ایمان راوړو. قربان د ابوبکر د مینې نه، قربان د ابوبکر د محبت نه، قربان د ابوبکر د عشق نه. محبوب رسول الله مبارک ته عرض کوي زماری قسم په خدای یا رسول الله په ژړا شو ابوبکر صدیق زه نن دومره نیم خوشحاله، زه به په هغه ورځ باندې خوشحاله وم چې ستا محبوب تره چې په تا ډېر مین و، ستا محبوب تره چې ته پرې ډېر مین وي، که هغه ایمان راوړو زماری قسم یې ما تر خپل پلار د ایمان نه هغه ایمان خور دی. دې ته عشق ویلی شي، دې ته محبت ویلی شي، دې ته هغه مینه ویلی شي، دې ته جذبه ویلی شي، دې ته ولوله ویلی شي چې د خپل پلار نه سیوا به زه ستا د تره په ایمان باندې خوشحاله وم. محبوب رسول الله مبارک وفرمایل دا ولې وایې؟ وی یا رسول الله ځکه چې ستا د تره په ایمان باندې به ته خوشحاله شوی وي، د خپل پلار په ایمان به زه خوشحاله کېږم. ما ته ستا خوښه د خپلې خوښې نه ډېره بهتره ده. دې ته محبت ویلی شي. نو ابو طالب ایمان راوړو. نبي علیه السلام د یهودي هلک تپوس له لاړو، ورته وایي بچیه بس ته اوس کلمه ووایه. خدمت کې مې درته چرینو ویلي خو اخر وخت دی، مرض د وفات دی، اوس به مړېږي داسې معلومېږي. مرض ډېر سخت و، هلک و ځوان و او دغه وخت کې مرض د وفات و. یا نبي علیه السلام ته په وحي معلومه شوه بچیه ما تا ته ټول ژوند کې ویلي دي چې ایمان راوړه؟ نه ما ته تا نه دي ویلي. نو وی نن درته ولې وایم څه وم؟ وی بچیه د دې دنیا نه رخصتېږي نو دوم چې د ایمان سره ورشي. هغه خپل پلار ته وکتل ځوان و هلک و. دغه وخت هم د خپل پلار نه یېرېږي هسې نه چې پلار مې ووهي، دغه وخت هم د خپل پلار نه یېرېږي هسې نه چې په دې بیمارۍ کې مې د کور نه وشړي. پلار ته یې وکتل چې څنګه چل وکړم. الحمدلله پلار یې الله رب العزت باوجود د دې نه چې د کفر زړه یې لرو خو الله رب العزت د خپل زوی دپاره وله دومره جذبه ورکړه چې وی
अति अबल कासिम या बुनैया, ए जुया द नबी अलैहि सलाम इताअत का ईमान पे रावड़ा। अगर कलिमा हुई गजवान कलिमा हुई महबूबू खान दल बहार राहुआ तो वे अल्हम्दुलिल्लाह दाजवान से जमा पर खिदमत के अल्लाह दो और न बच कर दी खपली कलिमे पे वजह महबूब की दुमरा लुई अखलाक थी, महबूब की दुमरा लुई सिफात थी, महबूब की दुमरा लुई खसाइल ली। उम्मत नंद हर से नजान खबर दखल महबूब पैगंबर नजान न खबर ओवाना नवार दखल महबूब नजान खबर के दखल महबूब दो मोहब्बत नजान खबर के और कसम ने कमा ता टूल उम्र इजहार द मोहब्बत नबी अलैहि सलाम सरोकु द नबी अलैहि सलातो सलाम दी ये दुआ हक मुंगशु अदा को हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक खबरदार कि मुंद नबी अलैहि सलाम हक नशु अदा कोले खो बावजूद तो दिन ब्याह मुंगवा लपकार दी कि हर लहज़ो हर वक्त की द नबी अलैहि सलाम को मोहब्बत की सरशारियों और द नबी अलैहि सलाम द मोहब्बत को वजह बांधे मुंगा इताअत और इत्तिबा द सुन्नतों को अल्लाह दे माला और तासो तोलला जमा पर दे खबरों बांधे मुंद दे खबो नातखानानों पर दे नातखानाएं बांधे द जुड़ दुनिया बदले की अल्लाह दे अमल रा नसीब की अल्लाह दे तासो खुशहाल की वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे वही जिक्र को मुख्तलिफ खाम खाम दो दुआ लाजी जिक्र को मुख्तसर तालो मनी दे मुमकुन अमल गिर सलात बुनियर नहीं वो वापस ही कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केने दाव बाहर मलगिर केने चलो मुझे जिक्र को خير ده دروس حكومة تاسو خپل مینه باندې ولاړ خو ذکر تکې نه ذکر وکړي تماشا مکوئ او ذکر وکړي دروس مو اوریدو اوس خپل مسوي بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وایو بیا په پسې صرف الا الله وایو بیا په دعا وکړو ان شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 جل جلاله وعم نواله جل جلاله
سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا اللہ دمون خاتمہ بالخیر و بالایمان کے، اللہ دمون عقائد پہ اسلام مضبوط کے، اللہ دا جملہ ملگری سمر راغلی دا طول دا حاضری سر دمون دا فقیران دا حاضرین قبول کے، دا نبی علیہ السلام محبوب تو من باندې ډېر حقوق دی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ من عاجزان فقیران محبوب رسول اللہ مبارک له زمون د خوا رب کریم ډېر جزای خیر ورکې. رب کریم د محبوب هغه مقامات چې تا ورسره وعده کړي د هغه مقام محمود ولا ورکې، او نبی علیہ السلام په مونږ خوشحاله کې، او نبی علیہ السلام د جنډې مبارک لاندې مونږ له ځای راکې. الله څومره خلک چې راغلي دي او څومره زمونږ د دعا په تمه دي، که نارینه دي کورونو کې که څومره زنانه دي، الله د محبوب رسول الله مبارک شفاعت د ټولو نصیبه وګرځوي. الله د دې حاضري جمع مشکلات حل کړي، الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي، الله زمونږ د ټولو په حال رحم وفرمایي. الله مونږ عاجزان فقیران مونږ سره امداد وکړي، الله زمونږ نه راضي شي. یا الله زمونږ خپله رضا نصیب کړي، الله د ملک حالات برابر کړي، الله د ملک د سرحداتو او د نظریاتو حفاظت فرمایي. رب کریم د تاج د ختم نبوت محبوب رسول الله مبارک د تاج مبارک رب کریم حفاظت فرمایي، او تمام مومنان مسلمانان ټول د ختم نبوت سپایان وګرځوي، د دین اسلام سپایان وګرځوي، د محبوب عاشقان جوړ کې، د یا الله خپل صحیح بندگان تر جوړ کې، الله بیمارانو له صحت ورکړي، یا الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کې، الله زمونږ مشران غریق الرحمت کې، زمونږ مشایخ زمونږ مشران زمونږ والدین چې د چا وفات شوي دي الله تور ته بخښنه وکړي. یا الله که دې کلي کې دې علاقه کې زمونږ د رونو دوستانو کې په دې موجوده وخت کې په څو ورځو کې یا په دې هفته میاشت کې یا په دې کال کې څوک مفات شوي تور ته بخښنه وکړي. خبر شوم دلته حافظ صاحب د تره زمونږ د یو بل ملګري افتخار د تره زوی یا نورم په دې محله کې یا کلي کې د بشخالي یا علاقه کې څوک چې وفات شوي دی الله تور ته بخښنه وکړي، او دوی دواړو ته هم رب کریمه یا الله بخښنه وکړي، مغفورین او مرحومین یې وګرځوي، او پسماندګانو ته صبر جمیل او اجر جزیل ورکړي. الله را څومره خلک چې راغلي دي جولو کې خیر واچوي، الله څومره مشران چې دي بوډاګان چې دي او رب کریم سپینګري چې دي د عزت ژوند نصیب کړي، الله څومره ځوانان چې دي زلمي چې دي یا الله د دین مطابق زندگی نصیب کړي، الله د زړونو دنیا بدله کړي، او الله دا مجلس زمونږ د دوی لپاره یا الله د زړه د انقلاب ذریعه جوړه کړي. او رب کریم ځوانان څومره چې دي بې روزګار ته ولا روزګار ورکړي، څومره ځوانان چې تعلیم کوي په تعلیم کې کامیابی نصیب کړي، څومره طالبان چې علم کوي یا الله تی عالمان عاملان او مخلصان کړي، څومره دوستان او ملګري محبین او اهل خیر چې دغه طالبانو د مدارسو او مساجد او معاهد او خانقاهونو امداد کوي، تور سره امداد وکړي، د ټولو په مال حال کې یا الله برکت واچوي. چا چې دا مجلس جوړ کړی دی حافظ صاحب دی، د هغوی ملګري د دې کلي علما د هغوی سرپرستي د دې ټولو یا الله نورم اتفاق نصیب کړي، دا کله ډېر خوشحاله کړي، د کلي خلک خوشحاله کړي، الله ټولو له لوی خیر ورکړي. یا الله د پریشانو نه محفوظ وساتي، الله د چا د زړه حاجتونه چې دي هغه تا ته معلوم دي هغه وله پوره کړي، پریشانه دي خوشحالۍ نصیب کړي، مشکلات دي هغه مشکلات حل کړي. او یا الله څوک مو بې اولاده دي اولاد وله ورکړي، د چا نارینه اولاد نشته یا الله خپل فضل پرې وکړي، نارینه اولاد وله ورکړي، د چا رشتې نه دي شوي خو ځایونو کې د رشتو بندوبست وکړي. زمونږ ځوانان زمونږ زلمي زمونږ بوډاګان څومره هم چې رب کریم مونږ سره یا زمونږ د مشرانو سره یا زمونږ علماو سره محبت ساتي، د دې بدلې وله ورکړي، د دې بدلې وله ورکړي. او الله په مونږ ټولو باندې یا الله خپل رحم وکړي او زمونږ ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ د ټولو یا الله ښکلی ماحول او ذکر فکر والا ماحول نصیب کړي. الله دا مجلس خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. الله زمونږ وروڼه زمونږ دوستان خوشحاله کړي.
د دې کلي مشران علماء کرام څومره چې وفات شوي دي الله غریق الرحمت وګرځوي. حضرت قاضي صاحب رحمت الله علیه، مولانا فخر الدین صاحب رحمت الله علیه، نور علما الله سره زموږ د مشایخو شیخینو او د مشایخو سره غریق الرحمت وګرځوي. زموږ د سلسلې اکابر د څلور واړو سلسلو اکابر او مشایخ ټول غریق الرحمت وګرځوي. څومره مشران او بزرګان چې موږ باندې شفقت کوي د دې بدلې ولا ورکړي. الله له ټولو جزای خیر نصیب کړي. اللهم سهل علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.